بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جس کی زیادہ تیز آواز آئے گی اس کو دیا جائے گا ایک عام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بھائی آپ کی بہت تیز آواز آئی، آپ کو عام دیا جا رہا ہے، آپ کو سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے، ٹھیک ہے۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بھائی یہ کتنی تیز پڑھ رہے ہیں، پڑھیے گا آپ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اب کم ہو گئی آواز، آواز کم ہو گئی، تیز اٹک گئے دوبارہ۔ جی آپ کو بھی عام دیا جا رہا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ جی یہ آپ کو عام دیا جا رہا ہے، آپ کی بہت تیز آواز آ رہی تھی، دکھائیں کیسے آواز آ رہی تھی تیز، مائک میں کھڑے ہو کے ذرا پڑھیں، دیکھیں کتنی زور سے پڑھتے ہیں یہ آواز، اتنی تیز آواز۔ چلیں جی آپ کا عام دیا جا رہا ہے، آمین۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یہ اعلیٰ عام جو ہے چھوٹے مدنی منوں یا مدنی منیوں کو ملے گا جو تیز پڑے گا۔ کون تیز پڑے گا آپ میں سے جو آگے بیٹھے ہوئے، کون ہے، کس کو چاہیے عام؟ چلے پڑھنا پڑے گا، ایسے نہیں ملے گا، چلیں پڑھنا پڑے گا، اگر آپ نے تیز پڑھ لی آپ کو مل جائے گا۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے خیال میں انہوں نے تیز پڑھا ہے، آپ پڑھیں۔ آپ تو لال ہو گئے، چلیں آپ کو عام دیا جا رہا ہے۔ ہاں یہ پہلے کون سے ہاتھ سے لے رہے تھے آپ؟ نہیں پہلے بات تو سنیں، پہلے پوری بات تو سمجھیں۔ آم دیکھ کے مستانے ہو گئے آپ ہیں، یہ آپ نے آم زیادہ کھائے، لگ رہا ہے دانا نکل رہا ہے، دانا ہو رہا ہے یہ آپ کے، پتا ہے آپ کو؟ کچھ علاج وغیرہ ہوا ہے؟ ہو رہا ہے علاج، چلیں جی آپ کو آم دیتے ہیں، ایک دیں دو، ایک یہ لیں جی، ایک آم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی آم ملے یا آم نہ ملے، ہمیں جو ہے درود پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور آج جو ہے عید کا دن ہے، آج کون سا دن ہے؟ عید کا دن ہے۔ عید کے دن آپ کو جو ہے لوگ کہیں گے عید مبارک، جیسے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں عید مبارک۔ جی ہاں، جب بھی ہمیں کوئی کہے گا عید مبارک تو پہلے ہم نے جو اس کو سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے سلام کرنا ہے؟ ایک دوسرے سے رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح سلام کرنا ہے اچھے الفاظ سے اور مسکراتے ہوئے، ٹھیک ہے، مسکراتے ہوئے۔ مدنی منع مدنی منیوں سے ملاقات کریں گی اور مدنی منع مدنی منوں سے ملاقات کریں گے، انشاءاللہ تعالی اختتام پر ہم گلے بھی ملیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ آج جو سلسلہ چل رہا ہے، اب سے کچھ دیر کے بعد ہمارے پیارے پیارے نگران شورا تشریف لے کر آئیں گے، اور اس کے بعد آپ کی عید ہو جائے گی، اور ویسی عید ہے آپ کو ڈبل عید کا مزہ آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پھر اس کے بعد ہمارے بابا جانی تشریف لے کر آئیں گے اور ہم لوگ کہیں گے عطار کی آمد، مرشد کی آمد۔ اور عید کے دن ہم نے زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ امیر السنت بابا جانی نے کچھ رسالے تحریر فرمائے مدنی منوں کے لیے اور مدنی منیوں کے لیے، کس کس کو اس کے نام بتائیں؟ جی چلیں آپ بتائیے۔ نمبر 1 فرعون کا خواب، ٹھیک ہے۔ جھوٹا چور، 2 نور والا چہرہ، بیٹا ہو سے ایسا، کتنے ہو گئے؟ کتنے، 4 ہیں یا 5 ہیں؟ جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ چلیں جی آپ کو بھی ایک عام دیا جا رہا ہے۔ اچھا ہم سے جو چیز لے رہے ہیں نا، تو آپ جیسے کوئی چیز دے رہا ہے، کسی کو کوئی بات مل رہی ہے، ان کا ایک عام دیا جا رہا ہے، جی یہ ایک عام دے رہے ہیں نا، اب انہوں نے عام لیا، ٹھیک ہے، چلے آپ کو دے دیتے ہیں، یہ آپ نے ایک عام لیا۔ لیکن جب بھی کوئی بڑا ہو، تعظیم والا ہو، ہمارے پیر و مرشد ہیں، ہمارے نگران شورا ہیں، ہمارے امی ابو ہیں، تو ان سے ہم کوئی چیز دیں گے ان کو، یا ان سے کوئی چیز دیں گے لیں گے تو ہمارا انداز یہ والا ہونا چاہیے،
कैसा कैसा होना चाहिए? जैसे पापा आपको ईदी देंगे, लेंगे पापा से ईदी? ठीक है, पापा ईदी देंगे, जब पापा से मुलाकात होती है पापा ईदी तो देते हैं, तो अंदाज ये होना चाहिए पापा ईदी दें तुमने किस तरह लेना है। अच्छा, बाल बच्चों की आदत होती है वो चीज यूं हाथ करते हैं, ईद का दिन होता है ना, मामू घर में आ रहे हैं, चाचू घर में आ रहे हैं, या दीगर रिश्तेदार आ रहे हैं, अब्बू के दोस्त घर में आते हैं, तो बाल बच्चों की आदत होती है वो बैठ जाते हैं आकर ना, और उनको देखते रहते हैं, बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ईद के दिन सलाम करते हैं तो लोग ईदी देते हैं ना, बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वो फिर वो ईदी निकाल के देते हैं। तो याद रखें, ईदी कितनी मिलेगी? 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, लेकिन आपकी इज्जत जो है बहुत बड़ी है। बाल बच्चे मांगते हैं, फिर उनको थोड़ी देर बाद आके फिर सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम। अब हो सकता है उनके पास जेब में ना हो, आपको नहीं देना चाह रहे हो, तो बाल बच्चे अंकल ईदी तो दे दें, ऐसे भी कर देते हैं ना, तो ये अच्छी आदत नहीं है। अगर वो ईदी दे देते हैं, अच्छा ऐसा भी होता है अगर वो ईदी दे देते हैं तो हमारा अंदाज ये होना चाहिए कि हम उनसे ईदी ना लें, हम उनसे ईदी ना लें, और अगर वो ईदी दे देते हैं तो हमने सीधे हाथ से लेना है। याद रखें, ये हाथ अच्छा है, ये हाथ अच्छा नहीं। ये हाथ अच्छा है, मेरे साथ कीजिए, ये हाथ अच्छा है, जोर से, ये हाथ अच्छा है, ठीक है, ये हाथ अच्छा है, जोर से बोलिए, ये हाथ अच्छा है, लेकिन हाथ तो एक ही है, ये एक ही हाथ है, लेकिन ये वाला हाथ अच्छा है, ये देने वाला है। क्या है ये देने वाला है। और ये बाबा जानी ने अपना जो है रिसाला तहरीर फरमाया नूर वाला चेहरा, इसमें आप बड़ी ही प्यारी हिकायत लिखते हैं, जरा सुनिएगा जरा तवज्जो से, जितने ही मदनी मुन्ने। हजरत सैयदना शेख मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं, मैं सफर पर था, एक मकाम पर नमाज का वक्त हो गया, वहां कुआं तो था मगर डोल और रस्सी वगैरह ना थी। मैं इसी फिक्र में था कि एक मकान के ऊपर से एक बच्ची ने झांका और पूछा, आप क्या तलाश कर रहे हैं? मैंने कहा, बेटी रस्सी और डोल। उसने पूछा, आपका नाम क्या है? कहा, मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली। बच्ची ने हैरत से कहा, अच्छा अच्छा, आप वही हैं जिनकी शोहरत के डंके बज रहे हैं, मगर हाल ये है कि कुएं से पानी भी बाहर नहीं निकाल सकते। ये कहकर उसने कुएं में थूक दिया। कमाल हो गया, आनन फानन पानी ऊपर आना शुरू हो गया। आप रहमतुल्लाहि ताला ने वुजू करने के बाद उस बच्ची से फरमाया, बेटी सच बताओ तुमने ये कमाल किस तरह हासिल किया? कहने लगी, मैं बाकसरत दुरूद पाक पढ़ती हूँ, इसी की बरकत से ये करम हुआ है। आप रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाते हैं, उस बच्ची से मुतासिर होकर मैंने वहीं अहद कर लिया कि दुरूद शरीफ के मुतालिक किताब लिखूंगा। फिर उन्होंने किताब लिखी दलाइलुल खैरात शरीफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, देखा आपने इस मदनी मुन्नी पर जो है अल्लाह ताला का खास करम था। अब ऐसा ना हो आप भी किसी की नहर देखें, कोई बाल्टी देखें या कुआं देखें तो उसके अंदर आप जो है थूक दें। ठीक है, बाल बच्चों की आदत है जगह जगह थूक रहे होते हैं, तो ये अच्छी आदत, ये अच्छी आदत, ठीक है, हमने थूकना नहीं है। जिस तरह वो बच्ची जो है दुरूद पाक पढ़ती थी, उस तरह हमने भी अपने प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिराम पर दुरूद पाक पढ़ना है। आइए आंखों को बंद कर कर मदीने का तस्वुर बांध कर, आम नीचे रख दें, आम कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है, आम नीचे रख दें जिनको आम मिले। आंखों को बंद कर कर मदीने का तस्वुर बांध कर आंखों को बंद कीजिए। किस किसने आंखें बंद कर ली हैं? हाथ खड़ा कीजिए जिस जिसने आंखें बंद कर ली हैं। आंखें बंद, हाँ, सिर्फ दो बच्चों की आंखें बंद नहीं है। आंखें बंद, आंखें बंद करके तस्वुर में मदीना लेकर आइए। हाथ नीचे कर लें। क्या दिख रहा है अब आपको? किस किस को दिख रहा है? हाथ ऊपर कीजिए। दिख रहा है? कैसा लग रहा है? प्यारा प्यारा, मीठा मीठा। अब मदीने का तस्वुर बांध कर, ठीक है, यही गुम्बद खजरा प्यारा प्यारा सब गुम्बद आपने तस्वुर में रखना है। तमाम बच्चों की आंखें बंद हैं, प्यारा प्यारा गुम्बद नजर आ रहा है। अब आप पढ़िए दुरूद सलाम जोर से, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आंखें खोल के बताइए मदीना कैसा है? हैं? कैसा है भाई?
مدینہ میٹھا ہے، مدینہ پیارا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے. سوال کرنے والا تھا کہ ہم لوگ کے جو وہ قاری صاحب ہوتے ہیں، جیسے وہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ کو ہر بات بتاؤ، اور جب ان کے خلاف کوئی بات بول دیتے ہیں ہم لوگ ان کو، تو وہ لوگ بولتے ہیں ہر بات بتانے کی ہوتی ہے. تو یہ کیسا؟ قاری صاحب کیوں پوچھیں گے ہم کو ہر بات بتاؤ؟ تو جیسے کوئی بات ہو گئی ہوئے اور ہم لوگ بتانا نہیں چاہ رہے ہوئے قاری صاحب کو، اور قاری صاحب کو کہیں سے پتا چل جائے. گھر کی بات کہ مدرسہ کی بات؟ گھر کی بات، جیسے مدرسے میں شرارت کی ہوگی تو قاری صاحب پوچھتے ہوں گے کیا کیا. نہیں، گھر پہ کوئی جیسے تنگ کرے امی ابو کو اور قاری صاحب کو بتانا نہیں چاہیے، جیسے پھڈا ہو جائے تو، اور قاری صاحب کو پتا چل جائے تو اور وہ بولیں گے ہم لوگ کو ساری بات بتاؤ. یہ بھی گھر کی بات ہے نا. اگر نہیں، قاری صاحب کو انہوں نے گھر میں شرارت کی، اب وہ یہ گھر کی بات ہے نا، گھر میں شرارت کی ہے، اب یہ نہیں بتا رہے، یہ چاہ رہے. نہیں، گھر کی باتیں نہ قاری صاحب کو پوچھنی چاہیے، نہ گھر کی باتیں قاری صاحب کو بتانی چاہیے، نہ مدرسے کے قاری صاحب کو، نہ اسکول کے ٹیچر کو. کسی کو بھی گھر کی باتیں معلوم کرنے سے کیا جذبہ کہ اگر مدنی منا یا بچہ اگر گھر کی باتیں آپ کو بتا دے گا، اور گھر کی باتوں سے یہ ہو جائے گا کہ اگر گھر کی باتوں سے یہ ہو جائے گا کہ اللہ نہ کرے بچہ مدنی منا یا مدنی منی اپنی امی کی کمزوری بتا دے یا اپنے ابو کی کمزوری بتا دے تو مسئلہ ہو جائے گا نا. یہاں میں ہمارے مدنی چینل کے وہ ناظرین جو ہمارے سلسلے کو عید کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، میں ان سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ مدنی منیوں کا یہ ایک مزاج ہوتا ہے کہ عموماً یہ باتیں ان کے پاس رہتی نہیں ہیں. اب بڑوں کے پیٹ میں نہیں سماتی تو بچوں کے پیٹ میں کہاں سے سمائیں گے؟ بچوں کا پیٹ تو ویسے اتنا سا ہوتا ہے، اتنے سے پیٹ کے اندر اتنی ساری باتیں کہاں سے سمائیں گے؟ تو یہ کبھی کوئی پڑوسن پوچھ لے گا، تو کبھی کوئی یہ پوچھ لے گا، کبھی کو وہ پوچھ لے گا، تو تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے پھر بات سنبھالنا. اس لیے اگر کوئی گھر میں ایسے مسائل ہوں گی نا تو اول تو اپنے بچوں کے آگے اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، اور پھر یہ ذہن بناتے ہی رہیں اپنے مدنی منوں کا، مدنی منیوں کا، کہ گھر کی باتیں باہر نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. گھر کی باتیں باہر نہیں کرنی، گھر کی باتیں باہر نہیں کرنی چاہیے، گھر کی باتیں باہر نہیں کرنی چاہیے، باہر نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. یہ اچھی منع کر دی. کیسے گھر کی باتیں باہر کیسے منع کرتی ہو؟ باہر کرنے نہیں چاہیے. شاباش. ہمارے دوست ہم لوگ کو مستی میں لگا کہ ہم لوگ جیسے کھیل رہے ہوئے اور اس کے بیچ میں ایسے ہی بول دیں تو ہم لوگ کو تو کوئی ہوش ہوتا نہیں ہے، ہم لوگ دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہی بول دیں.
آپ کو ہوش کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کو کھیلنے کا ہوش ہوتا ہے، آپ کو کھانے کا ہوش ہوتا ہے، آپ کو چپس کا ہوش ہوتا ہے، آپ کو شربت کا ہوش ہوتا ہے، آپ کو پانی کا ہوش ہوتا ہے، آپ کو گھر سے نکلنے کا ہوش ہوتا ہے، آپ کو سارے ہوش ہوتے ہیں. خالی آپ کو یہی ہوش نہیں ہوتا کہ گھر کی باتیں کسی نے مذاق میں نکال لی. ایسا تو کوئی بات نہیں ہوئی. نہ ایسا نہیں کرے گا، ایسا نہیں چلے گا. اس وقت ہم لوگ کھیلنے پہ دھیان دے رہے ہوئیں گے تو کھیلنے پہ جب دھیان دے رہے ہو تو آپ کے جو دوسرے جو دوست ہوتے ہیں نا ان کو بھی بولو کھیلنے میں دھیان کیوں دیتے ہو؟ پھر کھیل تماشا کیوں بھائی؟ کھیل تماشا کیوں؟ ہم کو قرآن پڑھنے میں بہت وقت دینا ہے، ہم کو نماز پڑھنے میں بہت وقت دینا ہے، ہم کو اللہ کی عبادت کرنے میں بہت وقت دینا ہے. دیکھو نا اللہ تعالیٰ کے ایسے کئی نیک بندے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچپن ہی میں قرآن پاک پورا یاد کر لیا. سبحان اللہ. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت چھوٹی عمر کے تھے، ابھی اتنے بڑے نہیں تھے، زیادہ بڑے نہیں تھے، چھوٹی عمر کے تھے. تو یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس عالم بننے کے لیے ہے نا. تو ہمارے کئی ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے بہت چھوٹی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا. قرآن پاک حفظ کر لیا، پورا قرآن ختم کیا. اب بھی کئی ہمارے مدرسۃ المدینہ میں مدنی منع ہوتے ہیں جو 6 ماہ میں قرآن حفظ کر لیتے ہیں. تو دیکھیں یہ آپ ہی کی طرح مدنی منع ہوتا ہے نا بیٹا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنا بہت سارا وقت قرآن کے پڑھنے میں، قرآن کے یاد کرنے میں گزارتے ہیں. کھیل تماشوں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے. کتنے آپ کو پتا ہوگا کہ ایسے لڑکے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں جو موبائل فون لے کر گیم کھیلتے ہیں، کارٹونوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو کیا اس سے ان کا وقت بھی برباد ہوتا ہے؟ اور بعض چیزوں کی تو شریعت نے اجازت بھی نہیں دی ہوتی اور ہم وہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس سے ہماری آنکھیں بھی خراب ہوتی ہیں، ہماری سوچ بھی خراب ہوتی ہے، ہماری ذہانت بھی خراب ہوتی ہے، ہمارا وقت ہی خراب ہو رہا ہوتا ہے. پھر اگر بری عادت پکی ہو گئی اور اگر آپ بڑے ہو گئے اور بڑے ہو کر بھی کوئی بری عادت رہی تو خراب ہو جائے گا نا، گڑبڑ ہو جائے گی. تو زیادہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ماں باپ کی باتیں مانیں اور اچھے نیک کام کریں نا، اچھے کام کریں گے. جی کیا فرمایا آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا کہا؟ بولو. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ بول دو یار، ہم کے ابا بھی کبھی کبھی بول دیتے ہیں. انشاءاللہ. ماشاء اللہ. اچھا اس کو عام بن مدینہ بن اکبر مدنی لے لو یار. کہتے ہیں اب بیٹا تھوڑا مسکراتا تو منہ رکھو. مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایسے مدنی منع نے کچھ کلام بھی تیار کیا ہے. پہلے ان کے سوال جواب ہو جائیں. جی آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے نگران شورا، آپ سے میرا سوال یہ ہے، بلی اور چوہے کو پالنا کیسا، اور بلی کا نام ہریرا رکھ سکتے ہیں؟ ہریرا کہتے بلی کو ہے، لیکن ابو ہریرا ہے، لیکن نام میں تو ہریرا تو آ رہا ہے نا. جی آپ درست کہہ رہے ہیں. ان کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا اصل نام تھا عبد الرحمن. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہے نا، تو ابو ہریرہ یہ کنیت ہے. کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ کنیت. اور ان کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ چونکہ بلی رکھتے تھے لہذا ان کو کیا کہا گیا؟ ابو ہریرہ. ٹھیک ہے، کیا کہتے تھے؟ ابو ہریرہ. ماشاء اللہ رضی اللہ تعالی عنہ.
ماشاء اللہ، ان کو بھی عام تحفے میں ملے گا. اچھا، جب تحفہ ملے تو بچوں کو مدنی منوں کا مدنی کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا. تو اس لیے سیدھے ہاتھ سے لیتے ہیں. تو ابو ہریرا جو بلی کو کہتے ہیں، بلی والا ہریرتن، بلی. پال سکتے ہیں بلیاں وغیرہ جس طرح مدنی منوں میں ہوتا ہے؟ بلیاں پال سکتے ہیں. بلی پال کے کیا کرو گے آپ؟ بلی کاٹے گی تو. جیسے بلی ہے نا بیٹا، یہ پالتو جانور نہیں ہے. بلی تو گھومتی پھرتی رہتی ہے، تو بلی کو کیسے پالو گے؟ بلی کو گلے، اچھا بلی کے گلے میں رسی باندھ کر اس کو کون باندھ کر رکھے گا یہ بتاؤ؟ ہاں، پلے والی بلیاں بھی ہوتی ہیں، وہ اچھی سی ہو، خوبصورت سی دیکھتے ہو گے آپ کے گھر میں. پھر گھر کی بات بتائیں. گھر کی بات نہیں بتانی، 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 گھر کی بات نہیں بتانی. ٹھیک ہے، گھر کی باتیں نہیں بتانی. اگر کوئی پوچھے گھر کی بات تو کیا کہیں گے؟ گھر کی بات، گھر کی بات. یاد ہو گیا؟ کس کو یاد ہوا؟ پھر بھی تھوڑی دیر کے بعد بتا دیتے ہو یار، بھول جاتے ہو. چلے آپ کیا پوچھتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جیسا آپ نے فرمایا کہ کھیلنے کودنے میں وقت ضائع کرتے ہیں بچے اپنا، تو کیا ہم کھیلیں نہیں؟ بعض اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے گھر کے اندر بھائی بہن نارمل کھیلتے ہیں، ہے نا، تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. لیکن مدنی منو باہر بیٹا ماحول ہے نا وہ اتنا اچھا نہیں ہے. چلو میں مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ ماشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے گھر میں نہ گانے ہیں، مثال دیتا ہوں، نہ آپ کے گھر میں میوزک ہے، نہ آپ کے گھر میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے. اب خدا نخواستہ باہر کسی ایسے سے دوستی ہو گئی یا کسی ایسے سے کھیلنا شروع کر دیا کہ جو فلمی ڈرامے بھی دیکھتا ہو، گانے باجے بھی سنتا ہو اور بھی دیگر برے کام کر لیتا ہو، تو اب آپ کو تو کچھ نہیں سکھایا گھر میں، لیکن بیٹا پھر باہر سے سیکھ کر آپ گھر میں جاؤ گے تو، ہے نا. تو اس لیے یہ بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دوستی کس سے. اب کھیل تماشوں میں یہی ہوتا ہے بیٹا کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس سے دوستی ہوگی. اسی طرح ہم مدرسے میں پڑھیں، دارالمدینہ میں پڑھیں یا مدرسۃ المدینہ میں پڑھیں، ہمیں دوستی بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. ہم اس سے دوستی کریں جو نیک ہو، جو گناہ سے بچتا ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو، عبادت کرتا ہو، درود شریف پڑھتا ہو، ہے نا. اب آپ بتائیے کہ جتنی دیر تک ہم فضول کھیل تماشوں میں اپنا وقت برباد کریں گے، اس سے اچھا اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو ثواب ملے گا نا. تو اچھا انداز یہ ہوتا ہے بیٹا کہ ثواب کے کاموں میں مصروف ہو جائے. گھر کے اندر تو ویسے بھائی بہن ہوتے ہیں، امی ابو ہوتے ہیں، اس طرح کی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو اس طرح کی چیزیں ہو ہی جاتی ہیں جو تھوڑا سا وہ کھیل اور فریلی ہو جاتا ہے. لیکن مدنی منو باہر کا ماحول بیٹا اچھا نہیں ہے، بہت برا ماحول. جیسے باہر کی چیزیں بھی کھاتے ہیں شوق سے نا، باہر کی چیزیں پسندیدہ ہوتی ہیں، ہم اگر اس سے گلے بد خراب ہو جاتا ہے نا، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، گلے میں درد ہو جاتا ہے، پھر پیٹ خراب ہو جاتا ہے، تو بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو پیسے دے کر بیماری خریدنا یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا بیٹا، احتیاط کرنی چاہیے. سبحان اللہ. مرحبا مرحبا پاپا کی آمد، پاپا کی آمد، پاپا کی آمد، پاپا کی آمد، مرشد کی آمد. بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے.
रमज़ान ईद होती है, जिसको आका की दीद होती है, जिसको आका की दीद होती है, उस पे कुर्बान ईद होती है। बाद रमज़ान ईद होती है, बाद रमज़ान ईद होती है, रब की रहमत मज़ीद होती है, बाद रमज़ान ईद होती है। मेरा नाम अब्दुल्ला फैसल अत्तारी है। पापा जान, मेरा आपसे ये सवाल है कि जंगे बदर में फरिश्ते तो उतरे थे, लेकिन वो कैसे उतरे थे? क्या वो वापस गए थे या नहीं? ग़ज़वा बद्र में फरिश्ते आए थे मुसलमानों की मदद के लिए। वो सहाबा किराम ने आवाज सुनी, अक़दिम है ज़ूम, अक़दिम है ज़ूम, है ज़ूम आगे बढ़ो, है ज़ूम आगे बढ़ो। तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये है ज़ूम जिब्रील अमीन की सवारी है, इसको ये फरमा रहे हैं कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो फरिश्ते तशरीफ लाए तो फिर तशरीफ ले गए वापस। जब अल्लाह ने चाहा तशरीफ लाए, जब तक अल्लाह ने चाहा इन्होंने मुसलमानों की सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की मदद फरमाई, और जब अल्लाह ने चाहा तो वापस तशरीफ ले गए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब। पापा जान, मेरा नाम मोहम्मद अहमद अत्तारी है। मेरा आपसे ये सवाल है कि मुर्गों को लड़ाना कैसा है? मुर्गों को लड़ाना गुनाह है, बकरों को लड़ाना भी गुनाह है। जानवरों को लड़ाना गुनाह है, और बच्चों को भी लड़ा देना, है ना, इसको चढ़ाया उसको चढ़ाया, ये भी गुनाह है। तो हम लड़ाने के लिए दुनिया में नहीं आए, बल्कि यूं समझो कि मिलाने के लिए आए। सुभान अल्लाह। मौलाना हजरत मौला रूम अलैहि रहमतुल्लाहिल क़य्यूम शेर में फरमाते हैं, तू बराए वस्ल करदन आमदी, नए बराए फसल करदन आमदी। तू जोड़ पैदा करने के लिए आया है, तू तोड़ पैदा करने के लिए नहीं आया। न तू मिलाने के लिए आया है, तू दूर फासले बढ़ाने के लिए, दूर करने के लिए, एक दूसरे से नफरतें डलवाने के लिए, आपस में लड़वाने के लिए नहीं आया। अच्छा बाबा, ये मोहब्बत जो है, आप फरमाया कि मोहब्बत करने का है। अब इतने छोटे छोटे मदनी मुन्ने आपस में कैसे मोहब्बत करें, इनका अंदाज क्या हो रहने का साथ? ये इत्तिफाक है कि ये मदनी मुन्निया आपस में हमें लड़ते नजर आते हैं जी, लेकिन जो सगे भाई बहन होते हैं ना, इनकी मोहब्बत भी ऐसी होती है। उनसे लड़े जाते हैं दूसरे। हाँ, अगर ये आपस में लड़ेंगे, लेकिन अगर एक भाई बहन की किसी और से लड़ाई हो गई तो दोनों मिलकर फिर उसका मुकाबला करते हैं। इस तरह का होता है कि ये खुद सब कुछ करेंगे लेकिन वो दूसरे को नहीं करने देंगे। जैसे वो मशहूर है कि माँ खुद बोलेगी लेकिन किसी को बोलने नहीं देगी। पापा बगैर सीख के इब्न अल्ताफ अल-मदीना। सुभान अल्लाह। अरे वाह। तो वो आपस में इनको भी मोहब्बत करनी चाहिए, सलाम करना चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए, तबीयत पूछें, और इनको मतलब यानी कि सत्ताएं नहीं, इनका नाम ना बिगाड़े, इनको बुरा भला ना कहें, इनके कपड़ों का मजाक ना उड़ाएं। तो इस तरह इंशाअल्लाह मतलब आपस में मोहब्बत कायम होगी। अगर आप इन पर टोन करेंगे, तनकीद करेंगे, आवाज लगाएंगे, नाम बिगाड़ेंगे, ओ लंबू, ओ ढिंगू, ओ मोटे, तो इस तरह
बल्कि अगर उस्ताद मारे किसी वजह से सजा दे, डांटे, तब भी दूसरे को उस पर हंसना नहीं चाहिए बल्कि चुप रहना चाहिए, सीरियस। ये तो फिर उस जिसको मार पड़ी ना उसके दिल में आपकी मोहब्बत कम होगी, बल्कि हो सकता है नफरत पैदा हो कि ये मुझे डांट पड़ी तो ये राजी हुआ है, फिर वो इंतजार करेगा कि आपको डांट पड़े, फिर वो राजी हो। तो इस तरह ये एक बुराइयां हैं जो दिलों में पैदा होंगी। इनसे अच्छे मदनी मुन्ने और अच्छी मदनी मुन्नियां दूर रहे। पापा ये रो रहे हैं, इन पे दम भी करें। आ जाओ। अल्लाह 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 अल्लाह। पापा ये आम भी हैं तोहफे में देने के लिए बच्चों, इनके घर वालों को। खाएगी नहीं तो किसका मिल्क किसकी होगी? अल्लाह अल्लाह। जैसे रो रहे होते हैं छोटे मदनी मुन्ने या मदनी मुन्नियाँ, तो घर वालों का या छोटे भाई का या फिर अंदाज होता है कि अब्बू ये लेकर आएंगे, अब्बू ये लेकर आएंगे, चुप हो जाओ ये देंगे। तो इसमें इनको किस अंदाज से चुप कराएं? फिर बसौगाती झूठ भी हो जाता है लेकिन वो चुप भी हो जाते हैं। जो यानी कि हर बच्चा तो इतना समझदार नहीं होता। तो भाई हमारी जमीला भाई को जगा दो। जी जी जमीला जी। उबैद रजा की आमद, शहजादे की आमद, मरहबा मरहबा मरहबा। उस्ताद रजा की आमद, उस्ताद रजा की आमद। ये अपने झूठे बहलावे देना ये जायज नहीं है कि हम तुमको हवाई जहाज ला देंगे, तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए आम की पेटी ला रहे हैं, तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लेने गए, बस तुम बेटे चुप करो, बस अभी आते। देखो देखो ये कौन है दरवाजे पर, देखो तुम्हारे अब्बू है कि नहीं। इस तरह मतलब ये झूठ झूठ बहलावे देना ये जायज नहीं है। तो बच्चे को किस तरह बहलाए? तो बच्चे को बहलाने के लिए अल्लाह 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 अल्लाह। तो देखिए अल्लाह अल्लाह किया तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुन्नी फिलहाल तो चुप हो गई, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा बहलाने का और भी तरीका है कि वो ये कि इसको उठाकर थोड़ा चूमे, थोड़ा टहले लेकर तब भी चुप हो जाते हैं। प्यार करें और हिलाए अच्छी तरह, बच्चों को हिलाते हैं तो भी खुश हो जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू का बात जाना। हाँ जी जी थोड़ा और अच्छा बेटा आप थोड़ा सा इधर आइए, थोड़ा सा इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, थोड़ा सा इधर आ जाए। अच्छा पापा ये एक सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, मेरा नाम मोहम्मद अमजद रजा अत्तारी है। आपकी बारगाह में ये अर्ज है कि अगर हमें हमारे अम्मी अब्बू मारे तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए? सब्र, और अम्मी अब्बू जो कहें वो कर देना चाहिए। जल्दी सबक याद करो। लब्बैक अम्मी सबक याद करता हूँ, यही ना कि जो कहे जायज काम वो कर दे। जल्दी नमाज पढ़ लो, अभी तक नमाज नहीं पढ़ी। लब्बैक अम्मी नमाज पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुमैया भाई। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन रजा अत्तारी है। आपके बारगाह में ये सवाल है, ईद पर बड़ों से ईद ले सकते हैं? दे तो ले लेनी चाहिए, जज़ाकल्लाहु खैरा बोलना चाहिए। मेरा नाम कस्वा है। कस्वा किसका नाम था? प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक ऊँटनी का नाम कस्वा था।
कस्बा की हालत। یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے, انتقال پرملال ہوا, وفات شریف ہوئی ظاہری طور پر, تو قصبہ نے گھاس کھانا چھوڑ دیا, دانا کھانا چھوڑ دیا, پانی پینا چھوڑ دیا, یہاں تک کہ بھوک اور پیاس سے قصبہ کا بھی انتقال ہو گیا. ایسی آقا کی دیوانی تھی یہ قصبہ. یہ باپا یہ کچھ سنائیں گے آپ؟ عز و جل. مدنی منوں کی ڈیوٹیاں کون چینج کرے گا؟ اچھا باپا یہ کہ ایک مدنی منع تھوڑا بیان بھی یاد کر کے آئیں, سنانا چاہیں گے؟ کتنی بے اعتبار ہے دنیا, موت کا انتظار ہے دنیا, کون رہا ہے ادھر, کون کار لے کر زندگی پر جی گیا, سب چلے گئے اور سب کو جانا ہے, ہم سب ختم ہو جائیں گے, ہم سب مر جائیں گے, ہمارے فیشن, ہمارے سامان, ہماری تمام تر چیزیں, کپڑے, گاڑی, سائیکل, سب یہی رہ جائیں گے. بس ہم جی رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اپنا وقت گزار رہے ہیں, انتظار ہے موت کا. یقین مانے جس کو ہم بھول بیٹھے ہیں, انتظار صرف موت کا ہے. بیٹھے ہوئے ہیں, کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں, چل بھی رہے ہیں, انتظار کس چیز کا ہے؟ صرف موت کا, جس کا آنا کنفرم ہے. کب آئے گی یہ نہیں پتا, کبھی بھی آ سکتی ہے. آئے گی, رکے گی نہیں, لے کر چلی جائے گی. امی ابو کدھر گئے؟ چلے گئے. دادا دادی کدھر گئے؟ چلے گئے. نانا نانی کدھر گئے؟ چلے گئے. بڑے بھائی کدھر گئے؟ چلے گئے. ارے سب تو چلے گئے, آپ نے کیسے جانا؟ اب تو آپ کی باری تھی, آپ نے کیسے جانا کہ یہ سب چلے گئے, میں نہیں جاؤں گا. جھوٹ بولو, غیبت کر لو, چغلی کر لو, وعدہ خلافی کر لو, فلم ڈرامے دیکھ لو, جو کچھ کرنا ہے کر لو, مگر سنیے آپ کو مرنا ہے, سب کو مرنا ہے. نیکی کرنے والے کو بھی مرنا ہے, گناہ کرنے والے کو بھی مرنا ہے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, بہت تیاری اچھی. اٹھا سکتے جی پاپا یہ عادت تو بہت ہوتی ہے بچوں میں. ہاں یہ ناخن یہ بھی لگی ہوئی ہے, لگی ہوئی ہے, ناخن بھی ہے, ساتھ ساتھ انگلی بھی ہے, پوٹھا بھی ہے. یہ دیکھو اس طرح بچے بھی کاٹتے ہیں, بعض اوقات بڑے بھی کاٹتے ہیں ناخن. تو ناخن کاٹنے سے یہ منع ہے, اچھی عادت نہیں ہے. اچھے بچے ایسا نہ کریں, یہ گندے بچوں کا کام ہے. ناخن اس طرح کھانے سے بدن میں سفید داغ ہو جانے کا خطرہ ہے. برس جس کو بولتے ہیں, سفید داغ. اس لیے ناخن دانتوں سے نہیں کھانے چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. بعضوں کا جو ہے وہ بچے روتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, اچھل کود کرتے ہیں, کبھی اس کو چھیڑا کبھی اس کو چھیڑا. اب یہ جو نا بالکل بعض کو بے قابو ہونے کی کوشش کرتے ہیں, چھیڑ چھاڑ اور کیا کیا نہیں کرتے. آپ کو تو آپ کو ذرا کہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے والدین کو؟ آیا ان کو ڈانٹیں, سنائیں یا باندھ کے رکھ دیں, کیا کریں؟ بار بار ڈانٹنے سے بھی وہ عادی ہو جاتے ہیں ڈانٹ سننے کے. اب اس میں تو حکمت عملی کوئی سی ہو تو وہی کارگر ہو سکتی ہے. جیسے جن چیزوں کو کھینچ کھانچ کرتے ہیں وہ چیزیں ان بچوں سے دور کر دی جائے تاکہ یہ بات نہیں رہتا. شکایت کرنا چاہتے ہیں. بولو بیٹا. اس کو مائک نہیں دے رہی, آپ سے شکایت. ہاں چلو اس سے ان کو مائک دے دو, ان کے ریڈیو ہونے کے لیے ایک اور مائک ہے. اللہ اللہ اپنے ہاتھ سے لیں گے. اللہ. مگر اس کا بھی کام نہیں ہے کچھ. ارے واہ, مائک لے کے جا رہے ہیں. ایسے ان کو خالی مائک چاہیے, بولنا نہیں ہے. یہ بھی شوق ہوتا ہے ان کا مائک سامنے لینا. آپ کچھ بولو ابن اکبر. اکبر ہاں, اس سے بلوا پھر پھسلا کے لے لینا, کہیں گرے اور نقصان نہ پہنچے.
सोने की आमद मरहबा, चिट्ठे की आमद मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। मरहबा 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 मरहबा। मेरा आपसे सवाल है कि ईद आती है, उसमें जो ईद मेला लगता है जिसमें झूले वगैरह होते हैं, क्या हम बच्चे उसमें जा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चे तो नहीं जाते होंगे, बच्चों की अम्मी अब्बू जाते होंगे लेकर, तो झूले में लेके साथ बैठते होंगे, होता यही होगा। जिद करते हैं ये कि जाना है जाना अच्छा, है। तो झूलों में जैसे बहुत बैठते हैं, बाजू का झूलों के हादसे भी तो हुए ना, जी इलेक्ट्रॉनिक झूले होते हैं ना, ये हादसे इनके बहुत बाजू का, गालिबन ये मदनी इनकलाब ने अपने इबरत खबरें में शायद झूले का कोई देखा था, आग लगी थी। तो इस तरह के खेल का मुतालबा ना किया जाए अम्मी अबू से कि हम झूले में बैठेंगे, बचना चाहिए। फिर ये कि घोड़े भी आए हुए होते हैं, फिर ये है कि ऊंट वगैरह का एहतमाम होता है, बच्चे उस पर बैठते हैं जिंदा हाँ। जवाज तो है, जायज तो है, झूले में बैठना भी जायज है, घोड़े ऊंट पर बैठना भी जायज है। और जिस तरह बिठाते हैं वो अकेला तो छोड़ता ही नहीं, वो जो चलाने वाला साथ होता है। अब ये छोटे हैं, बड़ों को अलबत्ता, क्योंकि औरतें और मर्द मिक्स होते हैं ना जी तफरीगाहों पर, तो ऐसी तफरीगाहों पर जाने से बचना चाहिए। गाने अलग, म्यूजिक तो बहुत चलता होगा, ये खराबी है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। झूले में म्यूजिक तो चलता होगा, तो अब नहीं खिलौने भी इसी किस्म के आ रहे हैं कि म्यूजिक वगैरह खिलौने वगैरह, झूलों में म्यूजिक चलता होगा। मेरा नाम मस्तान नज़ार बिन महमूद हुसैन शाह है। मेरा सवाल आपसे ये है कि हम जो मेले में जाते हैं, हम ऊँट पर बैठकर तस्वीरें खिंचवा सकते हैं? तस्वीर खिंचवाना गुनाह है, अलबत्ता वो मोबाइल फोन में तस्वीर हो और मोबाइल ही में रह जाए, बाहर इसका प्रिंट आउट ना निकाले, प्रिंट आउट ना करे तो जायज है। यानी इसकी तस्वीर को निकाल कर कागज पे छाप कर निकाल दी उसकी, तो ये जायज नहीं है। मोबाइल में ले ली, अब मोबाइल के अंदर ही है, मोबाइल के जरिए दूसरे को फॉरवर्ड की तो भी जायज है। छपी हुई कागज पर या गत्ते पर या किसी चीज पर ना निकाली जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर पे मेहमान आते हैं ईद में, तो क्या उनसे ईदी मांग सकते हैं? घर पे जो मेहमान आते हैं ईद के दिन, अगर तो वो खुद ब खुद ईदी दे तो ले सकते हैं, मगर मेहमान से मांगना नहीं चाहिए। अच्छा पापा, जैसे खुद दे रहे हैं वो, और ये कि अम्मी अब्बू ने मना किया हुआ होता है कि जब तक हम ना बोलें जब तक लेना नहीं है, तो बसों का नहीं होता कि मेहमान दे रहा होता है और वो बच्चा लेता नहीं है ना, तो इस सूरत में क्या करे, बच्चा किस तरफ जाए? नहीं, ये भी अच्छी बात है, माँ बाप मना करते हैं, ये भी सही है कि जब तक माँ बाप इशारा ना करें ले नहीं, अगर माँ बाप ने मना किया है तो ठीक है, अच्छी आदत है। और फिर बसों का जो देने वाला होता है बड़ी मोहब्बत से दे रहा होता है, लेकिन वो फिर बच्चों को इशारा नहीं करते लेने का ना, तो बसों का उसको बुरा भी लगता है कि बाजों का इनको कोई चीज देकर लोग उठा भी जाते हैं ना बच्चों को, इसलिए बोलते हैं कि हम भी छोटे थे ना जब, ठीक है, तो हमारी अम्मी बोलती थी कि बेटा कोई सोने का ढेर भी तुमको दिखाए ना तो वो जाना नहीं है किसी के पास। तो हाँ, तो ये क्या उस वक्त भी लोग उठा तो जाते थे, अब वो तावान और वो दौर नहीं था, लेकिन बहरहाल उठा जाते थे बच्चों को। अब वो ये याद नहीं क्या करते थे, अब ज़रा कुछ ना कुछ तो बेच डालते होंगे, क्या करते होंगे, तो या तावान भी लेते हो तो मुझे याद नहीं, परेशानी उस दौर के मुताबिक। तो ये बच्चों को मतलब दूसरों का कोई चीज दे तो भी सही बात है, तरबियत यही होनी चाहिए कि जब तक माँ बाप इजाजत ना दे, माँ या बाप,
ले नहीं किसी का, लेने में अच्छा असर नहीं कायम होता, ये भी ले लिया, वो भी खींच लिया, वो भी खींच लिया, थोड़ा यूं रिजर्व रहे बच्चा। सलाम आते जाते करते हैं ना, आते आते सलाम करते हैं, तो बच्चों का यूं भी होता है कि जब कोई ईदी देता है ना तो बोलते हैं चलो भाई मामू को सलाम करो, नाना को सलाम करो, बोले सलाम करो फिर ईदी मिलेगी। ये भी है कि सलाम उस वक्त किया जाएगा। बस ये वो या तो ये सलाम की तरबियत है, या फिर होगा खाला मामू खुश होगा, अच्छे अंदाज में सलाम होगा तो नोट बड़ा निकले, हो सकता है। लेकिन ये भी सबके तरकीब होती है, ये मखसूस नए नोट रखते होंगे कि भाई के बच्चों को 10 वाला देना है तो बहन के बच्चों को 20 वाला देना है, तरकीब होती होंगी इनकी। आपको 10-20 का भी पता नहीं, तो गरीबों में चलता होगा। आज ईदी मिलेगी ना 100-100, 500, 1000 के नोट चलते होंगे ईदी में। पापा आज ईदी मिलेगी ना मदनी मुन्नों मदनी मुन्नियों को, इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पापा जान, मेरा आपसे सवाल ये है, घर में पौधे लगाने के फवाइद क्या हैं? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पौधे घर में पौधे लगाना अच्छा है जबकि जगह हो, और पौधे जो है ना, ये यानी हम जो सांस लेते हैं ना तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है। और फिर हम जब सांस लेके निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं जो नुकसानदेह है। और पौधे जो है ना, इनके लिए, इनकी जिंदगी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ये मुफीद है। तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर सांस में लेते हैं, तो जब ये निकालते हैं तो वो ऑक्सीजन बन जाती है जो हमारे काम आती है इंसानों के। ये अल्लाह ताला का निजाम है। तो ये पौधे अच्छी चीजें, फिर ये कि जो हम पौधे लगाते हैं इसमें इंसान जानवर कोई अगर खा ले तो ये भी सदका है, सवाब मिलता है इसमें, जो जानते। दम कर दो, तोहफा नहीं मैं रख नहीं लूं, दे दो मेरे। कसौटी है आप ही ने तो, जो नाभी ने तो जली रखी है। तो पापा यही होता है कि बाद बच्चे ना अपनी चीजें दे रहे होते हैं नाना को, दादा को या घर वालों को, आता है बोले ये आप ले लें, तो सब बड़े क्या करें? हाँ, इनकी अगर ये मिल्क है, हो सकता है ये आम इनकी मिल्क हो, मैं तो प्यार में कह रहा हूँ। जी 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 ठीक है। तो मिल्क हो तो फिर ये मदनी मुन्ने ना दे, नाबालिग बच्चे बच्चियां नहीं दे सकते। अब ये बेचारे दे देंगे, भले खुशी से ही दे रहा हूँ, लेकिन बड़ों को लेना नहीं चाहिए। अच्छा, बड़े ले लेते हैं, चले हमने एक ले लिया, हम आपको अपने 5 दे देते हैं, ये भी होता है कि चलो उसकी 10 रुपए ले लेते चले। ये 5 जो हुए वो जदीद हुए ना, एक कबूल करके तो गलती कर चुका ये, ठीक है। तो वो 5 भी देना काफी नहीं है, काफी है ना, जैसे इसका हल नहीं है। ले लिया तो यही दे दिया, ऊपर से 5 नहीं 50 देना चाहे तो एक जदीद सूरत होगी, इससे इसका कंसर्न ताल्लुक नहीं है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पापा आप रोजाना कितना आम खाते हैं? हाय हाय, आम का मौसम है बाबा। मैंने तो बेटे कई साल हुआ आम खाया ही नहीं, कभी थोड़ा सा यूं आ गया चख लिया तो वो, बाकी आम मैं नहीं खाता हूँ। आम मुझे इतने पसंद है, ये अच्छे। अच्छा, अब तो खैर अब दोस्ती छोड़ दी है आम से, तो इतने पसंद थे मुझे आम, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे ना, तो उन दिनों में जब मैं खुद मतलब यानी कि लड़कपन था मेरा, तो ये जब यानी कि इंतजार करता था कि अब गर्मी आ गई है, अब वो छोटे छोटे आम आएंगे, इसको केरी बोलते हैं, बल्कि हम मेमनी में इसको खाकटी बोलते थे, खाकटी, बहुत छोटा आम जो होता है ना उसको। तो वो जब मैं नजर आता था ना, ये देखे वो जैसे कि बाहर कुचली हुई कोई देखूं जी या वैसे ही देख लूं इन दिनों में गर्मी के, तो मैं घर जाकर इत्तला देता था कि केरी आ गई है, अब आम आएंगे, यानी ये अंडरस्टूड है।
इतना खुश होता था मैं। तो फिर आम मैंने बहुत खाए हैं। पापा के आम पे छोड़ दे आम खाना। आप खाएं, आम फलों का बादशाह है, तो अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो जरूर खाएं। अल्लाह का शुक्र अदा करें खा करके अल्लाह ताला ने ये नेमत अदा की है, और इबादत पर कुव्वत हासिल करने की नीयत से खाएं, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं। सुभान अल्लाह, जब खा लें तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें। अल्हम्दुलिल्लाह। और खाना शुरू करने से पहले क्या कहेंगे? अच्छा पापा, ये आम को काट के खाएं या फिर ये कि चूसने वाले भी आम होते हैं, तो इसमें कि दे के खाना है? ये तो क्या चबा रही है, तो पेट में इसका रंग जाएगा, जी नुकसान होता है। बच्चे कभी कपड़े का टुकड़ा चबाते हैं, कभी कागज चबाते हैं। आम चबा, आम खाओ, मगर ये आम है ना धो के खाने चाहिए। ठीक है। इसमें कार्बेट के जरिए इसको आमतौर पर पकाते हैं, तो कार्बेट या कार्बेट, हाँ, तो ये नुकसानदेह होता है, ठीक, केमिकल होता है जो पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको आमतौर पे। इसलिए धोकर थोड़ा भिगो दिया जाए, धो लिया जाए, फिर आम इस्तेमाल किया जाए। सलाम छिलका भी मुंह से लगता ही है ना, जी 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 जी, तो इसमें काट कर खाए या यूं, ये क्या, हम तो आम गोड़ के इसको गोड़ना बोलते थे, गोल आप लोग पता नहीं नरम करके चूस के खाते हैं। आप क्या उर्दू में क्या बोलते हैं आप लोग? गोल कर जो आम खाते हैं चूस कर, जी, ये अलग क्वालिटी होती है आम की, और एक क्वालिटी आम की होती है जो काट कर खाते हैं। वो तो बाबा देख के खाना सुन्नत है, फिर वो जो है बात आई है। पानी देखकर पीना ये आदाब में से, लफ्ज सुन्नत ना कहा जाए, आदाब में से, क्योंकि वो पानी किसी प्याले में लेकर देखकर पीना ऐसी कोई रिवायत नजर से गुजरी नहीं है। अच्छा, अगर देखकर पीना है, समझ में आता है, मुफीद है। मश्क से मुंह लगाकर पीने से तो मना फरमाया। एक बार वो सांप निकल आया था किसी ने, जी जी, तो ये भी हदीस में है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे पापा जान, बाहर बच्चे होते हैं जो पौधे तोड़ रहे होते हैं, तो उनको आप क्या मदद फूल देंगे? किसी का पौधा नहीं तोड़ना चाहिए। वैसे भी पौधे जो है वो बिला जरूरत नहीं तोड़ने चाहिए, बिला जरूरत घास भी नहीं उखाड़नी चाहिए। ये अल्लाह का जिक्र करती है घास। पापा आपने फरमाया था ना कि आपको मिला कि नहीं मिला? इंसान आपका नाम क्या है? अदनान बिन रमजान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे कार्टून बहुत शौक से पसंद है, था चैनल में आ सकते हैं? हाँ, मदनी चैनल पर कार्टून तो नहीं आएंगे, आपको पसंद है तो भी आप देखा नहीं करें कार्टून। कार्टून में एक तो कार्टून खुद कार्टून, इनकी हरकतें कार्टूनों से बदतर, फिर साथ में म्यूजिक भी होता होगा, फिर औरतों के कार्टून भी हयाई से भरपूर भी होते ही होंगे, बेहुदा लिबास। तो ये तौबा, इससे मदनी मुन्नों मदनी मुन्नियों कार्टून नहीं देखा करो। देखना है तो मदीना देखिए, सुभान अल्लाह, कार्टूनों का नजारा कुछ नहीं। सुभान अल्लाह। बाबा ये वीडियो गेम्स वगैरह होते हैं मोबाइल में, ये भी काफी खेलते हैं। नहीं, मदनी अच्छे मदनी मुन्ने, अच्छी मदनी मुन्निया ये वीडियो गेम भी नहीं खेलेंगे। आपको कौन सा फ्रूट पसंद है? मुझे कौन सा फ्रूट? आपको कौन सा फ्रूट पसंद है? मुख्तलिफ फल पसंद है मुझे। और फल जैसे कि बाज फलों का मौसम भी होता है, तो मौसम के लिहाज से भी वो पसंद है। मैं सिर्फ एक ही फल नहीं है जो पसंद हो, चंद फल हैं जो मुझे पसंद है। कल मदनी चैनल पर बोलते हुए डरता हूँ मैं कि फिर वो फल आने शुरू हो जाएंगे तोहफे में। शोहरत भी हो जाएगी, सुन्नत बन जाएगी, पापा की सुन्नत, मीठा मीठा पापा। अरे पापा जान, मेरा नाम मोहम्मद मिलाद अज़ातारी है, मैं दारुल मदीना में पढ़ता हूँ। मेरा सवाल ये है, ईद में मदनी मुन्ने
रंगीन शलवार कुर्ता और चश्मे और घड़ी पहनते हैं, क्या हम भी पहन सकते हैं? मैं सफेद लिबास, सर पर सफेद चादर और गले में कत्थई चादर, इस तरह का मदनी हुलिया मुझे बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह। बादे रमज़ान ईद होती है, बादे रमज़ान ईद होती है, रब की रहमत मज़ीद होती है, बादे रमज़ान ईद होती है। जिसको आका की दीद होती है, जिसको आका की दीद होती है, उस पे कुर्बान ईद होती है। बादे रमज़ान ईद होती है, बादे रमज़ान ईद होती है, रब की रहमत मज़ीद होती है, बादे रमज़ान ईद होती है। ईद तुझको मुबारक है साईं, ईद तुझको मुबारक है साईं, रोज़ादारों की ईद होती है। बादे रमज़ान ईद होती है, बादे रमज़ान ईद होती है, रब की रहमत मज़ीद होती है, बादे रमज़ान ईद होती है, बादे रमज़ान